Good morning, all. Today discuss about the chemical engineering, plant economics, unit number 1, basic of process and plant design. Previous lecture में આપણે plant design જોઈએ હતા, basic consideration for plant design and chemical engineering, design process and also equipment design and building design વિશે. Now start the feasibility survey. How to start the point. Before any details of work is done for 12 to 15 points. Okay, so now start the feasibility survey. Before any detailed work is done of the design. Okay, કોઈ બી કાર્યને પૂર્ણ કરવા પહેલાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્ટોલેશન કરવા પહેલાં ડિઝાઇન કરવું અગત્યનું છે. તે પહેલાં આપણે ડિઝાઇન કરીશું. અને ટેકનિકલ અને ઇકોનોમિક ફેક્ટર્સ છે એના બેઝિસ પર આપણે જોઈએ કે પ્રોસેસ શુડ બી એક્ઝામાઇન્ડ. The some various reaction and the physically process involved must be considered in this process. Any selection criteria plant design ના બેઝિસ પર જોઈશું આપણે કે કઈ રીતે આપણે એનું સિલેક્શન કરવાનું છે તે. Okay, before any detailed work is done on the design, the technical and economic factors of the proposed the process should be examined and the various reactions and the physical process involved must be considered along with the existing and the potential market conditions for the particular product. શરૂઆતનું કાર્ય એને સર્વે કરવા માટે આપણે ફિઝિબિલિટી સર્વે જોઈએ છીએ. These types gives an indications of the probable success of the project and also show what additional information is necessary to make a complete evaluations. Okay, now the following some points below list and the some items should be considered in making a feasibility survey. જે નીચે પ્રમાણે જે તમને પોઈન્ટ આપ્યા છે એને આપણે પોઈન્ટ ડિસ્કશન કરીશું કે એ બાબતમાં કઈ કઈ વસ્તુ થઈ શકવાની છે. ઓકે, અગેન રિપીટેડ. ફિઝિબિલિટી સર્વે કોઈ બી કાર્ય કરવા પહેલાં આપણે ડિઝાઇન કરવું અગત્યનું છે અને એના માટે ટેકનિકલ ફેક્ટર્સ બી જોવાના છે આપણે. The technical and economic factors of a proposed process should be examined. The various reaction and the physical processes involved must be considered along with the existing and potential market conditions for a particular product. Preliminary survey. These types of the indications of the probable success of the some project and also shows the additional information is necessary to make a complete evaluation. The following is a list of items that should be considered in making a feasibility survey. Now the first point is a raw material. હવે raw material ના બેસિસ પર કઈ રીતે કાર્ય થાય કે મટીરિયલ કયા પ્રકારનું છે, એની અવેલેબિલિટી ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે, ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી, એનો કોસ્ટ કેટલો છે તે જોવાનું છે. કેમ કે આપણને કંઈ બી કામ કરવું છે એના પહેલાં તો આપણે જોઈએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતે કરી શકીએ, એમાંથી આપણે પ્રોફિટ કેટલું મેળવી શકીએ. બરાબર, એ આપણે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામમાં ઓલરેડી જોઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો તમે આ પોઈન્ટ્સ નોટ ડાઉન કરતા રહેજો વન બાય વન, જે ડિસ્કસ કરું છું એ પ્રમાણે. તો ફિઝિબિલિટી સર્વે. ના જે રો મટીરિયલ જોઈએ આપણે કે રો મટીરિયલ આપણને ક્યાં ક્યાં મળે છે. બરાબર, એ રો મટીરિયલ ક્યાં ક્યાં મળે, પછી એની એ ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે, એની ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી કેટલી છે, કોસ્ટ કેટલો છે, એ આપણે બધું ધ્યાનમાં રાખવું પડે. બરાબર, સેકન્ડ પોઈન્ટ જોઈએ હવે થર્મોડાયનેમિક્સ અને ઇટ્સ અ કાઇનેટિક. Chemical reactions involved some equilibrium basis, yield rates, optimum conditions હશે એના માટે એને આપણે ફોલો કરવાની હશે.
Okay, this is the important, and there's some factors. Now, the some facilities and equipment available at a present. હવે કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કોસ્ટ માટે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે અવેલેબલ છે, એના કોસ્ટ બી જોવા મળે છે, અને હાલના પ્રમાણે જે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ થયું છે એની પ્રાઇઝીસ કેટલી છે એ બી જોવી પડશે. તો ફિઝિબિલિટી સર્વે એ કહેવા માગે છે કે તમે કયા પ્રકારનું મટીરિયલ ચૂઝ કરો છો, મટીરિયલ રો મટીરિયલ ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે, પછી એને આપણે આગળ વધવાનું રહેશે. Okay, simply the first point, raw material availability, quality, quantity and cost. Second one, thermodynamics and kinetics of chemical reaction involved. Some basic points, equilibrium, yield, rate and optimum conditions કયા પ્રકારની છે. Third point, facilities and equipment available at present, ક્યાં ક્યાં present છે એ જોવાનું રહેશે. Fourth one, facilities and equipment which must be purchased, કે આપણે કયા ઇક્વિપમેન્ટને પરચેસ કરવું જોઈએ. ઓકે, મે રાઈટ. The facilities and equipment which must be purchased. And then estimation of production cost and total investment. કોઈ બી પ્રકારનું તમે મટીરિયલ પરચેસ કરો છો એની પ્રોડક્શનની કોસ્ટ કેટલી છે એ ખૂબ અગત્યની છે. એના માટે ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું લાગવું પડે એ બી અગત્યનું છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ 5 પોઈન્ટમાં આપણે જોયું કે ફર્સ્ટ છે રો મટીરિયલ. શું આવે છે એમાં રો મટીરિયલ્સમાં, કે ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે, એની ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી. લાસ્ટ વન ઇઝ અ કોસ્ટ. સેકન્ડમાં જો આપણે થર્મોડાયનેમિક્સ અને કાઇનેટિક કેમિકલ રિએક્શન્સ, એમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ, yield, સમ રેટ, ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન્સ. ઓપ્ટિમમ ડિઝાઇનના બેઝિસ પર જે આપણે લાસ્ટ યુનિટમાં આવશે એમાં ઓપ્ટિમમ ઇકોનોમિક ડિઝાઇન અને ઓપરેશન્સના બેઝિસ પર સમ ગ્રાફિકલી સિસ્ટમ છે એને આપણે ફોલો કરીશું. ઓકે, થર્ડ વન, ફેસિલિટીઝ અને ઇક્વિપમેન્ટ અવેલેબલ એટ પ્રેઝન્ટ સિનારીઓ, કે ક્યાં ક્યાં અવેલેબલ છે, એના માટે ગ્રોથ કેટલો છે કંપનીનો, એનું માર્કેટિંગ કેટલું થવાનું છે, બધી ઇન્ફોર્મેશન મેળવ્યા પછી આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકીએ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, નાવ ધ ફોર્થ વન પોઈન્ટ, ફેસિલિટીઝ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ વિચ મસ્ટ બી પરચેસ્ડ, કે આપણે કયું ઇક્વિપમેન્ટ પરચેસ કરવું જોઈએ. નંબર 5, એસ્ટિમેશન ઓફ પ્રોડક્શન કોસ્ટ અને ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે પ્રોડક્શન કોસ્ટ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાંથી આવે, ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે ત્રણ વસ્તુ છે. ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ TI ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ ત્રણ વસ્તુ ભેગું થાય તો આપણને મળે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે કેટલું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું. ઓકે, આ ડિટેલ્સ આપણે ડાયાગ્રામમાં જોવાના છે, કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ માટે ડિટેલમાં જોઈશું. નાવ નંબર 6 પોઈન્ટ, તો પ્રોફિટ, કે પ્રોફિટ આપણે મેળવવો ક્યાંથી. તો પ્રોબેબલ એન્ડ ઓપ્ટિમમ પર પાઉન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ અને પર યર રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, તો પ્રોફિટ મેળવવા માટે પહેલાં તો તમને જે કીધું એ પ્રમાણે પ્રોડક્શન આપણે કરવાના છે એનું માર્કેટિંગ કેટલું છે, કેટલા પર્સન્ટેજ આપણને કેટલું પરચેસિંગ થાય છે, કેટલા પર્સન્ટેજ આપણને પ્રોફિટ મળે છે એ જોવાનું રહેશે. નાવ ધ મટીરિયલ અને કન્સ્ટ્રક્શન, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, કે આપણે જે પ્રોડક્ટ માટે ડેવલપ કરવાના છે પ્લાન્ટ ડિઝાઇન. ઓકે, તેના માટે મટીરિયલ કેવું હોવું જોઈએ, ગુડ ક્વોલિટી. ગુડ ક્વોલિટીનું મટીરિયલ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. એન્ડ સેફ્ટી કન્સિડરેશન, જે આપણે કેપ્સમાં ભણી ગયા છે, કોમ્પ્યુટર એડેડ પ્રોસેસ સિન્થેસિસ.
સિમ્પલ બેઝિક કન્સિડરેશનમાં સેફ્ટી કન્સિડરેશન વિચ વન ઇઝ અ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરીમાં પ્રોસેસ છે એ આપણે જોઈ ગયા હતા કે સિમ્પલી કોઈ બી પ્રોડક્ટ છે એની એક્સપાયરી ડેટ તો હોય જ છે ઓલરેડી, કે બેસ્ટ બિફોર ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે યુઝ કરવાનું એ પ્રોડક્ટને, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. નંબર 9, માર્કેટ, જે તમને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટની વાત કરી. સિમ્પલી માર્કેટિંગ, કોનું? પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. માર્કેટનું પ્રોડક્ટ કેટલું છે તે આપણે જોવાનું છે. સમ ફ્યુ પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર સપ્લાય અને ડિમાન્ડ કેટલી છે એની. પ્રેઝન્ટ યુઝ, ન્યૂ યુઝિસ, પ્રેઝન્ટ બાઇંગ હેબિટ્સ, પ્રાઇસ રેન્જ ઓફ ફોર પ્રોડક્ટ અને બાય પ્રોડક્ટ માટે. સમ કેરેક્ટર્સ, લોકેશન એન્ડ નંબર ઓફ ધ પોસિબલ કસ્ટમર્સ. Okay, this is a more important point number 9. પ્રેઝન્ટ બાઇંગ હેબિટ્સ, એની આદત પડી જવું જોઈએ. ઇઝ અ પ્રાઇસ રેન્જ એની હોવું જોઈએ કે પુઅર પર્સનને બી આપણે પુઅર પર્સન બી પરચેસ કરી શકે. ઓકે, પરચેસ કરી શકે. ઓકે, નાવ પ્રાઇસ રેન્જ. ઓકે, કેરેક્ટર્સ. ઓકે, એનો બિહેવિયર જે આપણે પરચેસ કરવાનું છે, જે સેલ્સિંગ કરવાનું છે માર્કેટિંગ માટે, એ વ્યક્તિનું કેરેક્ટર કેવું છે, આપણું લોકેશન્સ કેવું છે માર્કેટિંગનું. ઓકે, નંબર ઓફ ધ પોસિબલ કસ્ટમર્સ, આપણે કેટલા કસ્ટમર્સને આપણે એટ્રેક્ટ કરી શકીએ એ પરચેસ માટે, પ્રોડક્ટ માટે, એ ખાસ આપણે જોવાનું રહેશે. નાવ કોમ્પિટિશન્સ. ઓકે, બધી જગ્યાએ કોમ્પિટિશન ચાલે છે મોસ્ટ ઓફ ઓલલી. તમે કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ, કોઈ બી કંપની લઈ લો, બરાબર, એની પ્રોડક્ટ લઈ લો, કોસ્ટ લઈ લો, માર્કેટિંગ લઈ લો, બધી જગ્યાએ કોમ્પિટિશન ચાલે જ છે ઓલરેડી. ઓકે, ઓવરઓલ પ્રોડક્શન ઇઝ અ સ્ટેટિસ્ટિક્સ, સમ કમ્પેરિઝન્સ ઓફ વેરિયસ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ અને પ્રોડક્ટની સ્પેસિફિકેશન અને કોમ્પિટિટર્સ. સમ ચેન્જીસ, આપણે કોઈ બી પ્રોડક્ટ લઈ લો, બરાબર, સિમ્પલી કોઈ બી પ્રોડક્ટ છે આપણી પાસે, એમાં સમ ચેન્જ કરી દઈએ આપણે 1% બી, તો એ પર્સન બધા આપણી પાસે એટ્રેક્ટિવ થશે અને પરચેસ કરશે આપણા પ્રોડક્ટને. ધીસ ઇઝ અ પોઝિટિવ થિંકિંગ. નાવ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પ્રોડક્ટ, જે કેમિકલ અને ફિઝિકલી બંને માટે આપેલું છે. ધીસ ઇઝ ઓલ બેઝિક થિંગ પોઈન્ટ, તમે જાતે બી લખી શકો છો. ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પ્રોડક્ટ કેમિકલ અને ફિઝિકલ માટે. સ્પેસિફિકેશન, ફિઝિકલ, કેમિકલ, ઓલ ધીસ માર્કેટિંગ, ધીસ વેલ્યુઝ. Okay, now the properties and product કેમિકલી અને ફિઝિકલી બંને જો રીતે જોવાનું છે આપણે. સ્પેસિફિકેશન પોઈન્ટ્સ, ઇમ્પ્યોરિટીઝ, ઇફેક્ટ ઓફ ધ સ્ટોરેજ, કેટલું ઇફેક્ટ પડે છે સ્ટેજીસમાં, કે તમે પર ડેઝ વિચારો છો કે 90% આપણું પ્રોડક્ટ પરચેસ થઈ જવું જોઈએ, થાય છે 80%, તેમાં આપણે કંઈ સુધાર કરવો જોઈએ, એ પ્રમાણે આપણે ફિઝિબિલિટી સર્વે કરવાનો રહેશે એના બેઝિસ પર. સેલ્સ અને સેલ્સ સર્વિસ. ઓકે, ધ મેથડ ઓફ ધ સેલિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ ધ, ઓકે, એડવર્ટાઇઝિંગ કરવાનું રહેશે, રિક્વાયર્ડ છે. ટેકનિકલ સર્વિસ રિક્વાયર્ડ જરૂરી છે, કે તમે એડ આપો છો એન્ડ ધ બેનર્સ લગાવો છો. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ ઇન યોર પ્રોડક્ટ in our companies. Now the shipping restriction and some containers ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે જરૂરી છે. પ્લાન્ટ લોકેશન અગત્યનું છે. પ્લાન્ટ લેઆઉટ અને પ્લાન્ટ લોકેશન આપણે ડિટેલમાં ભણવાના છે. પ્લાન્ટ લેઆઉટ એન્ડ લોકેશન એ આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે. ઇન ધ શિપિંગ રિસ્ટ્રિક્શન, પ્લાન્ટ લોકેશન અને પ્લાન્ટ સિચ્યુએશન અને લીગલ રિસ્ટ્રિક્શન.
હવે સમ બેઝિસ આપણે જોઈ ગયા હતા કે વેન ડિટેલ ડેટા ઓન ધ પ્રોસેસીસ અને ફિલ્મ પ્રોડક્ટ સ્પેસિફિકેશન આર અવેલેબલ, a complete market analysis combined with the consideration of all sales factors should be made. This analysis can be based on the breakdown of the items 9 through the 15 and indicated in the prediction list માં આપણે જોવામાં આવે છે. તો મેઇન છે આપણી પાસે 15 પોઈન્ટ. Okay, this is the main 15 points, this one. Okay, important question, 7 marks. Okay, thank you.